Welcome to Bosco Campus Vision. I am Grishma TJ, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the second lecture of the subject Customs Duty and Overview. In the previous lecture, we learned about the meaning of tax, direct tax and indirect tax, features and concepts of indirect taxes, and difference between direct tax and indirect tax. Let us study about the canons of taxation. In this lecture, you will learn about meaning of canons of taxation, types of canons of taxation, and characteristics. Meaning of canons of taxation. By canon of taxation, we simply mean the characteristics or qualities which a good tax system should possess. In fact, canons of taxation are related to the administrative part of a tax. കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് പറയുന്നത് കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ. കാനൺസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ടാക്സ്. ടാക്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ടുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാർട്ടാണ് കാനൺസ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്ലി, Adam Smith devised the principles or canons of taxation in 1776. Even in the 21st century, Smithian's canons of taxation are applied by the modern government while imposing and collecting taxes. In this sense, his canons of taxation are indeed classic. His 4 canons of taxations are: first one, canons of equity; second one, canon of certainty; third one, canons of economy; and fourth one, canon of convenience. ആഡം സ്മിത്ത് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്, ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാനൻസ് തിയറി അനുസരിച്ച് മോഡേൺ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ സ്മിത്തിയൻ കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ്. ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ 4 കാനൻസിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇക്വിറ്റി, സെക്കൻഡ് വൺ സെർട്ടനിറ്റി, തേർഡ് വൺ എക്കണോമി, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ കൺവീനിയൻസ്. ദെൻ മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഹാവ് ആഡഡ് മോർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ. മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഈ 4 കൂടാതെ വേറെയും കാനൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 9 കാനൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. കാനൻസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് എക്കണോമി, കാനൻസ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ്, ഇത് 4 ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ടാക്സേഷനിലുള്ള കാനൻസ് ആണ്. ദെൻ മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റ് സം അഡിഷൻസ് ആ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കാനൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, കാനൻസ് ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി, ആൻഡ് കാനൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. Now we explain all these canons of taxation. First one, canons of equity. According to Adam Smith's canon, taxation imposed on an individual should be in accordance with his ability to pay. That is, rich people are capable of paying more taxes than poor people. Thus, this justice demands that a person having greater ability to pay must pay larger taxes. Second point is canon of certainty. A tax should not cause hardship to the taxpayer. Therefore, this canon requires that the taxpayer should be certain about the amount, time, and revenue of payment of tax. Taxpayer should know in advance how much tax he has to pay, at what time he has to pay the tax, and in what form the tax is to be paid to the government. At the same time, tax system also ensure that the government is also certain about the amount that will be collected by way of tax. Canon of certainty പറയുന്നത് ടാക്സ് പേയർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്ഷിപ്പും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
ടാക്സ് പെയർ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ടൈമിലാണത് പേ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഫോമിലാണത് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി, ഒരു സർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Third point, canon of economy. This principle indicates that a good tax system will require the least possible expenditure on collection of taxes. If a large part of tax revenues in spending in collecting it, it is undoubtedly an inefficient tax system. ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം നല്ലതാവണമെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കണം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉള്ള വേയിലായിരിക്കണം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ, ഒരു 1000 രൂപയുടെ ഒരു ടാക്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു 2000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോയത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം 1000 രൂപയുടെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലവായത് 2000 ആണ് എങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം. അപ്പം ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേയിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം പോസിബിൾ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യുക. Fourth point, canon of convenience. This maxim seems to ensure that the time and method of payment of tax become most convenient to the taxpayer. The mode of payment should be as easy as possible and timing of tax payment should be as far as possible convenient to the taxpayers. ഇപ്പോൾ ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ കൺവീനിയൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറ്റുന്ന ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടാക്സ് പേയർക്ക് ഏത് കൺവീനിയൻറ്റ് മെത്തേഡാണോ ഏത് ടൈമിലാണോ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാനൺ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് പറയുന്നത്. വെയർ എനി പേഴ്സൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു പേ എനി ഇൻകം ടു എനി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ്മാൻ ഹു ഈസ് നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് 20% പ്ലസ് സെസ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, സ്പോർട്സ് കളിച്ചോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലോ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന സോഴ്സിൽ തന്നെ 20% പ്ലസ് സെസ്സിൻ്റെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ സ്പോർട്സ്മാന് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ അത് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് ബി നെസസറി ഫോർ ദ അസസി ടു ഫർണിഷ് എനി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം. ഒരു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആ ഒരു അസസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോർട്സ്മാന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ 139 സബ്സെക്ഷൻ 1-ലാണ്. These are the 4 canons of taxation devised by Adam Smith. Prepare the working notes and thank you for listening.